ये स्टार्ट कर लें। इस महत्वपूर्ण पत्रकारिता वार्ता में आए साथियों का बहुत बहुत स्वागत, खास करके जो साथी तेलुगु मीडिया से आए हैं, तेलंगाना से आए हैं, उनका खास करके स्वागत। कल तेलंगाना की सरकार ने बजट पेश किया और हर तरफ से आंखें लगी हुई थी कि बजट में कुछ नया होगा, क्योंकि हर तरफ हताशा, हर तरफ निराशा तेलंगाना में है। मैं बजट पे आऊँ इसके पहले ये बता दूं कि जब तेलंगाना का संघर्ष चल रहा था, उस वक़्त केसीआर साहब ने कहा था कि तेलंगाना का पहला मुख्यमंत्री एससी होगा, लेकिन उस वादे से कहीं दूर अपने ही परिवार के, पहले तो खुद बन गए मुख्यमंत्री, उसके बाद अपने ही परिवार के सब लोगों को उन्होंने रेवड़ियों की तरह पद बांटे, एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, सब कुछ। उनका दूसरा वादा था कि हर एससी परिवार को हम 3 एकड़ लैंड जमीन देंगे, 5 एकड़ लैंड जमीन देंगे। वो भी अनफुलफिल्ड रहा, आज तक वो भी पूरा नहीं हो पाया। एक तीसरा वादा था कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का 125 फुट ऊंचा स्टैचू बनाएंगे एज ए मेमोरियल टू रिमाइंड द गवर्नमेंट एंड द पीपल इन पावर कि कौन कौन से सपने बाबा साहब ने देश के नागरिकों के लिए देखा, तेलंगाना के नागरिकों के लिए देखा और कैसे पूरा करना है, लेकिन वो भी अनफुलफिल्ड रहा। तो तीनों जो 3 बेसिक इन्होंने प्रोमिसेस किए थे, उसका कहीं जिक्र, सीएम तो खुद बनी गए तो कम से कम 2 का जिक्र कहीं होता, वो भी कहीं नहीं दिखा। 2,56,000 करोड़ का बजट है। और मैं क्यों कह रहा हूं, चूंकि एक मूवमेंट से निकली पार्टी टीआरएस तेलंगाना में और एक मूवमेंट से निकली पार्टी आम आदमी पार्टी दिल्ली में, दोनों में क्या फर्क है ये आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे तेलंगाना के लोगों को यह एहसास हो जाए कि केसीआर साहब से तेलंगाना की जनता की सेवा नहीं हो सकती बाय डिजाइन। जहां जो कोई भी सरकार चाहती है कि देश की जनता, प्रदेश की जनता मजबूत हो, सुख और समृद्धि की तरफ बढ़े, उस प्रदेश की सरकार सबसे पहला ध्यान देती है शिक्षा पे। जहां की दिल्ली की सरकार ने, केजरीवाल जी की सरकार ने शिक्षा पे अनगिनत काम किए और उसका मूल जाता है बजट पे कि किस प्रकार से %25 दिल्ली सरकार का बजट शिक्षा पे खर्च होता है। वहीं तेलंगाना की सरकार केसीआर साहब ने 10% अलॉटमेंट से घटते 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 इस बार 6.26% पे आ गए। मतलब कोई तैयारी नहीं है, या पूरी तैयारी है कह दें उनके तरफ से, कोई तैयारी नहीं है जनता को एम्पावर करने के लिए, लेकिन पूरी तैयारी है जनता पे शासन करने के लिए, कि जनता पे राज करना है, जनता को अनपढ़ रखना है, जनता को गरीब रखना है, जनता को डिसएम्पावर्ड रखना है और इस प्रकार से राज करना है। वहीं केजरीवाल साहब ने 25% बजट का एजुकेशन पे दिया और आज तरह तरह का, चाहे स्कूल की बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चरली हो,
एकेडमिकली हो, अभी दुनिया के लोगों की आंखें खुली रह गई जब बिजनेस ब्लास्टर के अंदर करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट बच्चों के प्रोजेक्ट्स पे आने लगा। तो वहीं तेलंगाना की सरकार अपने बजट को 10% से घटाते 6.26 पे आ गई है। बढ़ाना तो छोड़ दीजिए, घट रहा है। चूंकि मैं देखता हूं कि सबसे महंगा चुनाव अगर कोई देश में लड़ता है तो केसीआर साहब का नाम जाता है। वो क्रेडिट कहीं कहीं इस मामले में वो आगे हैं। इनके सारे स्कीम्स वो होते हैं जो कि जनता को असली फ्रीडम देने की बजाय चुनाव से केंद्रित रहता है। और मैं ये देख पा रहा हूं कि 2,56,000 करोड़ में चुनाव केंद्रित स्कीम्स पे 1,92,000 करोड़ इनका प्लान्ड है खर्च करने के लिए। स्टेट का रेवेन्यू 1,33,000 करोड़ है और जो डेफिसिट है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में, उसमें से कुछ सेंट्रल से लेते हैं और कुछ बोरोइंग्स होता है। लेकिन आप ये देख लें कि दिल्ली के अंदर हमने एजुकेशन 25% खर्च करते हैं, हेल्थ केयर पे 13% खर्च करते हैं। उसके बावजूद सीएजी के रिपोर्ट में ये सुनहरे अक्षरों में लिखा होता है कि दिल्ली सरकार इकलौती सरकार है जो इतना स्कीम करने के बावजूद प्रॉफिट में रहती है। इसमें से एक काम भी तेलंगाना सरकार नहीं कर रही है और वो 4 लाख करोड़ का कर्जा है तेलंगाना सरकार के ऊपर। अच्छे काम कर रहे होते, अगर कर्जा होता तो अलग बात थी। ना तो अच्छे काम कर रहे हैं और कर्जा भी बढ़ता जा रहा है। 4 लाख करोड़ का कर्जा है। अब वो सुना है कि एस्टिमेटेड हो जाएगा 5 लाख करोड़ करीब, तो कुछ नहीं तो 1-1 लाख रुपया हर आदमी पे आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बड़ी मुसीबत है तेलंगाना में। अनएम्प्लॉयमेंट स्टाइपेंड इन्होंने अनाउंस किया था, 3,016 रुपीज पर मंथ अनएम्प्लॉयमेंट स्टाइपेंड देंगे। आज तक ना इस बजट में एक भी पैसा कहीं इस काम के लिए अलॉटेड है, ना मिला है और ना ये इन्होंने बजट में प्लानिंग की है। SC/ST लोन्स फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स आज तक रिलीज नहीं किया गया। तो SC साथियों को के लिए खास करके ये मेरा पीसी जिससे बात पहुंचे कि किस प्रकार से ना तो इनिशियल के 3 प्रोमिसेस पूरे किए, ना आज इनकी नीयत है कि ये कोई SC साथियों के लिए कुछ काम करके दिखाएं, SC/ST के लिए। और इनकी प्लानिंग इतनी पुअर है कि सिर्फ 25% ही अलॉटेड बजट को ये खर्च कर पाए, 1/4 ऑफ व्हाट दे हैड अलॉटेड इनिशियली। मैंने जैसा कहा कि 5 लाख करोड़ इनका डेट हो गया है। रिक्रूटमेंट का नामो निशान नहीं है। एक भी रिक्रूटमेंट आज तक केसीआर साहब ने किया नहीं, जबकि 1.91 लाख वैकेंसीज है अभी स्टेट में, लेकिन एक नोटिफिकेशन नहीं है कि नौजवानों को नौकरी मिले। ये भाजपा जिस प्रकार से हर राज्य में फेल्ड है उसी का है। इसीलिए केसीआर साहब को तेलंगाना में छोटा मोदी कहते हैं। ये ऊपर ऊपर कितना भी दिखा लें कि हम मोदी के खिलाफ फेडरल बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, लेकिन ये इनकी पूरी करनी और जिस प्रकार जुमलेबाजी यहां मोदी करते हैं वही जुमलेबाजी वहां वो करते हैं। तो ना तो मोदी साहब नौकरी देने में समर्थ रहे, ना उनके प्रतिबिंब छोटा मोदी श्री केसीआर
ना उन्होंने कोई नौकरी के ऊपर कोई काम किया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता ही गया। फार्मर्स का लोन 1200 करोड़ रुपया इन्होंने अलॉट किया, लेकिन सिर्फ 403 करोड़ रुपया खर्च कर पाए। और मैं देख पा रहा हूं कि 26 लाख फार्मर एलिजिबल थे लोन के लिए, लेकिन सिर्फ 2960 लोगों तक ये इनका स्कीम पहुंच पाया। जहां मैंने कहा पहले कि 10% से 6.26% पे आ गए ये एजुकेशन पे, उसी प्रकार से हेल्थ में सिर्फ 6% टोटल बजट का इन्होंने अलॉट किया, जहां कि दिल्ली छोटी स्टेट है फिर भी 13% इन्होंने अलॉट किया। और कॉपी करने का प्रयत्न किया मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट हमारे केजरीवाल साहब सरकार का, लेकिन जो वहां दवाखाना खोला है कॉपी करने का प्रयत्न किया, उस पर कोई अलॉटमेंट ऑफ प्रेजेंट बजट में नहीं है। और विद्या वॉलंटियर्स हो या फील्ड असिस्टेंट्स हो, उनकी प्लाइट का कोई समाधान नहीं है। मैंने कई बार कहा कि विद्या वॉलंटियर्स भी हो, फील्ड असिस्टेंट्स भी हो, उसमें कई नौजवान साथियों ने सुसाइड कर लिया, घर नहीं चला पा रहे हैं। लेकिन केसीआर साहब बिल्कुल ही बेफिक्र हैं, उनको सिर्फ फिक्र है चुनाव जीतने का, किस प्रकार से चुनाव हम राज्य के बजट से कैसे कैसे करके चुनाव जीतें, उनको इसी विषय की चिंता है। 33,000 करोड़ तेलंगाना स्टेट सिर्फ इंटरेस्ट पे करता है। एक पेंशन स्कीम था अभया अस्तम, जिसमें बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो कंट्रीब्यूशन था वो इन्होंने वो कंट्रीब्यूशन ही खा गए एक तरह से और भूल गए। तो पेंशन स्कीम को उसके खिलाफ इस हरकत के खिलाफ आम आदमी पार्टी तेलंगाना गई थी हाईकोर्ट। उसके बाद मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया है कि हम वो करने वाले हैं। तो आम आदमी पार्टी तेलंगाना की बड़ी जीत है उन साथियों के लिए, क्योंकि 1075 करोड़ सरकार उसको लेके बैठ गई जो कंट्रीब्यूशंस था। उसी प्रकार से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का जो 0% इंटरेस्ट पे 3000 करोड़ देने के लिए कहा था, उसमें कुछ नहीं हुआ। और ये जो आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, एक भी चीज वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे कुछ नहीं किया। जिस प्रकार दिल्ली के अंदर जो फ्री बस राइट्स हमने वुमेन को दिया है, सीसीटीवी कैमरा पूरे शहर में, पूरे वर्ल्ड में इकलौता शहर है जहां के मैक्सिमम नंबर ऑफ कैमरास पर पॉपुलेशन हमने लगाया है, उसके प्रपोजिशन में वहां कोई इस प्रकार की सुरक्षा की तैयारी नहीं है। उसी प्रकार से यहां तक कि जो एम्प्लॉइज की सैलरी है वो भी तेलंगाना सरकार समय से नहीं दे पा रही है। तो मैं ये देख पा रहा हूं कि ना तो शिक्षा में, ना स्वास्थ्य में, ना वुमेन एम्पावरमेंट में, ना फार्मर्स एम्पावरमेंट में, ना एससी साथियों के लिए, एसटी साथियों के लिए, ना गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, ना बीसी के लिए, हर तरफ फेल्यूर है। तो केसीआर साहब ने मास्टरी कर रखी है दो चीज में, एक है करप्शन और दूसरा है इनएफिशिएंसी में। और अभी तेलंगाना के साथियों से बहुत मुझे फोन्स आ रहे हैं कि इस प्रकार से पंजाब में आपने वहां के जनता के लिए अपने आप को उपलब्ध करा रहे हैं, जिस प्रकार से एग्जिट पोल है, उसी प्रकार से तेलंगाना के अंदर से केजरीवाल जी के लिए बहुत डिमांड आ रही है। तो सारे फ्रंट पे केसीआर साहब फेल हो गए,
budget is a big failure. It is the height of hopelessness. People of Telangana they are feeling cheated. हर वर्ग के साथ इन्होंने चीटिंग की है। तो मैं तेलंगाना के साथियों को कहना चाहता हूं कि निराश मत होइए। एक होप केजरीवाल जी के रूप में पूरे हिंदुस्तान में आगे आया है। ये होप आपके लिए भी उतना ही है जितना पंजाब के लिए है, दिल्ली के लिए, उत्तराखंड के लिए, गोवा के लिए है, उत्तर प्रदेश के लिए, उतना आपके लिए भी है। हम बहुत जल्द वहां पे आपको अपने आप को उपलब्ध कराएंगे और इन सारे स्कीमों पे जो दिल्ली को उपलब्ध है, जो पंजाब को उपलब्ध हो जाएगा, उत्तराखंड को उपलब्ध हो जाएगा, गोवा को उपलब्ध हो जाएगा, उस प्रकार से हम तेलंगाना के साथियों के लिए भी उपलब्ध कराएंगे। आपका धन्यवाद। मैं मेरे साथ तेलंगाना आम आदमी पार्टी तेलंगाना सर्च कमेटी जो हमने बनाई है उसकी चेयरपर्सन मिसेज इंदिरा सोबन जी हैं और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मेरी बातों को तेलुगु में भी रखें और अगर कुछ पॉइंट छूट गया हो तो उसको भी ऐड करते हैं। जी। तो अभी तक तेलंगाना को बंगाल तेलंगाना बनाया, मैं देश को भी बंगाल में देश बनाने के लिए जा रहा हूँ नेशनल पॉलिटिक्स में, कोई भी पता नहीं। फिर आप बोल रहे हैं फिर तेलंगाना स्टेट में कुछ नहीं हो रहा है, फिर वो बोल रहे मैं देश में भी करूँगा। इसके बारे में थोड़ा सा रिपीट करेंगे सवाल को। अभी तक केसीआर जी क्या बोल रहे हैं, मैं बंगाल और तेलंगाना बना दिया, अच्छा, फिर अभी बंगाल देश को भारत में बनाने के लिए जा रहा हूँ, और इसी की वजह से वो भी बताए, फिर मैं सपोर्ट दे दूँ, मैंने मदद दे दूँ, इसके बारे में आपका। सिर्फ तेलंगाना के अंदर जिस प्रकार से केसीआर साहब ने अपने आप को हर वक्त पेश करते हैं वो बिल्कुल मोदी हैं। सब कुछ करके ना ऐसे बन जाते हैं जैसे पता नहीं अब तो यही है, बस होप है देश के लिए। तो मुझे लगता है कि इस बात पे मुझे हंसी भी आती है और करुणा भी आता है कि भाई ये आदमी इतना सेल्फ मोह में क्यों है। यू नो, ही इज सेल्फ इंटॉक्सिकेटेड बाय हिमसेल्फ, ऑल बाय हिमसेल्फ। बस मैं हूं, तेलंगाना में और कुछ नहीं है, मैं हूं। तो ये पूरे देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की अनबिलीवेबल रेट बढ़ा जा रहा है, तेलंगाना में रेट बढ़ा जा रहा है, लेकिन बस मैं हूं, मेरी पूजा करते रहो। दिस इज ही हैज दिस प्रॉब्लम ऑफ अप्रिशिएटिंग हिमसेल्फ टू मच। तो मैं कहना चाहूंगा कि तेलंगाना की जनता इज ब्लीडिंग। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो, विद्या वॉलंटियर्स हो, फील्ड असिस्टेंट्स हो, फार्मर्स हो, एससी हो, बीसी हो, कहीं रे ऑफ होप नहीं है। हर तरफ करप्शन ही करप्शन है और इसलिए सेल्फ एप्रिसिएशन के बजाय आप जनता के बीच में वो जनता से एप्रिसिएशन लें। नहीं तो हुजूराबाद में इतना महंगा चुनाव लड़ने के बावजूद हार मिली। मैं तेलंगाना के साथियों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि पैसों से बिके नहीं। तो ये उनको अपनी बात दिख रही है, इसलिए आजकल दूर दूर जा रहे हैं, तेलंगाना से दूर भटक रहे हैं वो। जी। మీడియా సోదరులకి నమస్కారం. చాలా పాయింట్స్ సార్ మాట్లాడారు, ఈచ్ అన్ని యాంగిల్లో కూడా. కాకపోతే ఒక 2-3 పాయింట్స్ మాత్రం గుర్తు చేయాలనుకుంటున్నాను. తెలుగు మీడియా సోదరులు ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి పర్టికులర్గా కేసీఆర్ చేసేటువంటి మోసాలను నేను ఆర్టీఐ ఇన్ఫర్మేషన్తో సార్ ఇందాక చెప్పిన లెక్కలన్నీ కూడా విత్ ఆర్టీఐ ఇన్ఫర్మేషన్. సో కాబట్టి ప్లీజ్ క్యారీ అని చెప్పేసి గుర్తు చేస్తూ, ముఖ్యంగా మన ఊరు మనబడి అని ఈ మధ్యకాలంలో అంటే ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ తెలంగాణకి రాబోతుంది, వీళ్ళు సీరియస్గా పని చేయబోతున్నారన్న ఉద్దేశంతో ఎడ్యుకేషన్ హెల్త్ అన్నది మోస్ట్ ప్రయారిటీ కింద ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీది ఉండింది. అందుకనే ఎడ్యుకేషన్ వ్యవస్థను మేము ఏదో చేయాలని ఒక ప్రయత్నము ముఖ్యమంత్రి చేయడం కోసమే మన ఊరు మనబడి అని చెప్పి జనాల దగ్గర విరాళాలు తీసుకొని చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమానికి ఆయన నేను చేస్తున్నా మీరు ఇవ్వండి అని చెప్తున్నారు. కానీ ఎక్కడా కూడా ఇవాళ నిన్న పెట్టినటువంటి బడ్జెట్లో సింగిల్ రూపాయి కూడా దాని గురించి ప్రస్తావన లేదు. నిధులు ఏ విధంగా సేకరిస్తారు అన్నదానికి కూడా ప్రస్తావన లేదు. ఇది కేసీఆర్ యొక్క బంగారు తెలంగాణ పిల్లల యొక్క భవిష్యత్తు గురించి తనకున్నటువంటి విజన్. రెండో అంశం ఏంటి అంటే అదే హెల్త్కి సంబంధించి మా దగ్గర ఉన్నటువంటి సేమ్ అది కూడా అంతే. మొహలా క్లినిక్స్ అక్కడికి తీసుకెళ్ళి కాపీ పేస్ట్ చేశారు, కానీ కాపీ పేస్ట్లో ఉండాల్సినటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఏమీ లేవు. దాంట్లో కేవలం ఒక డాక్టర్ ఉంటారు, జ్వరం వస్తే ఒక గోల్ ఇస్తారు, అంతవరకే తప్ప
అదే ఢిల్లీ హెల్త్ మోడల్లో మొహల్లా క్లినిక్స్ నేను 2 రోజుల నుండి సార్తో ఉండి తిరిగి చూస్తున్నాను కాబట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి దాంట్లో 220 టెస్టుల వరకు పూర్తిగా మొహల్లా క్లినిక్లోనే చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. కామన్ మిడిల్ క్లాస్ బిలో మిడిల్ క్లాస్ పబ్లిక్ కావాల్సినటువంటివి ఇయ్యనటువంటి ప్రభుత్వాలు ఉంటే ఏంటి లేకుంటే ఏంటి. సో ఇందాక సోదరులు ఒక మాట అడిగారు, బంగారు తెలంగాణ అయిపోయింది, బంగారు భారతదేశం వైపు అడుగులేస్తున్న దేశదిమ్మర్ లెక్క తిరగబోతుందని ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు. నేను ఒకటే అడగదలుచుకున్నా, ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల బతుకులన్నీ కూడా బుగ్గిపాలు చేసి బూడిదపాలు చేసి బొందలగడ్డ వైపు మమ్మల్ని పంపిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. మాకు ఇచ్చింది ఏంటి? ఇవాళ సన్యాసి రుద్దుకుంటే బూడిద రాలినట్టుగా ఇవాళ నీవు మోడీ ఇద్దరు కలిసి ఈ రాష్ట్ర దేశ ప్రజలని సర్వనాశనం చేస్తున్నది వాస్తవం. ఇక ఎస్సీ కార్పొరేషన్కి వస్తే మీరు చెప్పినటువంటి ఏదైతే దళిత బంధు చెప్పినారో, హుజూరాబాద్ ఎలక్షన్ సమయంలో ఎలక్షన్ల ఓట్ల కోసము దళిత బంధు అని చెప్పారు. ప్రజలంతా కూడా మీ వెంట పెడితే దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తా, ప్రతి నియోజకవర్గంలో 1500 మందికి ఇస్తానని దళిత బంధు చెప్పారు. నా దగ్గర ఉన్నటువంటి లెక్కలు ఆర్టీఐ ఇన్ఫర్మేషన్ 2014 నుంచి 2021 వరకు ఎస్సీ కార్పొరేషన్ కింద మీరు ఇచ్చినటువంటి నిధులేంటో ఒక్కసారి గుర్తు చేయదలుచుకున్నా. కేవలం 1315 కోట్లు మాత్రమే. 1315 crores 2014 to 2021 మార్చ్ తక్. ఇది మీ యొక్క ఎస్సీల పట్ల మీకు ఉన్నటువంటి చిత్తశుద్ధి. 17,000 కోట్లు ఇవాళ దళిత బంధు పెడుతున్నామంటే ఎవరి చెవులో పువ్వులు పెడుతున్నారు మీరు అని అడుగుతున్నాను నేను. ఇక బీసీకి సంబంధించి బీసీ కూడా సేమ్ అదే పరిస్థితి. బీసీలు దాదాపుగా 1 సెకండ్ యా 6054 మంది బీసీ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళకి మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే ఎడ్యుకేషన్ కింద లోన్స్ కోసం అప్లై చేసుకుంటే మీరు ఇచ్చింది కేవలం 1076 మందికి మాత్రమే. బట్ ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ అందరికీ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ అందరికీ కూడా ఎలిజిబిలిటీ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా 10 లక్షల రూపాయలు ఉన్నత చదువుల కోసము ప్రభుత్వమే ఇస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. మీకు ఇది కంపేర్ చేయడం కోసము తెలియజేస్తున్నా. రెండవది అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్, ప్రతి ఒక్కరిని పేదవాడిని ఆశ పుట్టించి 2018లో ముఖ్యమంత్రి గెలవడానికి ముఖ్య కారణమైన 2 BHK డబల్ బెడ్రూమ్ హౌసింగ్ స్కీమ్ అన్నది. 2 రూరల్ అండ్ అర్బన్కి సంబంధించి ఇది కూడా ఆర్టీఐ ఇన్ఫర్మేషన్ సోదరులు నోట్ చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నా. 2,91,157 ఇండ్లు మీరు కట్టిస్తామని చెప్పి ప్రామిస్ చేశారు. దీంట్లో మీరు కట్టించింది కేవలం 1,08,537 ఇండ్లు మాత్రమే. లబ్ధిదారులకు మీరు బెనిఫిషియర్స్కి ఇచ్చినది ఇప్పటి వరకు 13,723 13,723 హౌసెస్ బెనిఫిషియర్స్కి మీరు ఇచ్చినటువంటిది. ఇప్పుడు కట్టినటువంటి ఇండ్లు పూర్తిగా నిర్వీర్యమైపోతున్నా కూడా వాటిని అలానే ఉంచి ఎలక్షన్ సమయంలో మళ్ళీ ఇవి మీకు ఇచ్చినామని చెప్పి ఓట్ బ్యాంకింగ్ కోసము ఆ కట్టినటువంటి ఇండ్లను కూడా నిర్వీర్యం చేస్తున్నటువంటి ప్రబుద్ధులు కేటీఆర్ గారు, కేసీఆర్ గారు. ఇది నీకు కావాలంటే మీ అందరికీ నేను కొరియర్ చేస్తానని తెలియజేస్తున్నా ఆర్టీఐ కాపీస్ గవర్నమెంట్కి. ఇవి మీరు ఇచ్చిన లెక్కలే. ఇంకా రేషన్ కార్డ్స్ బిలో పావర్టీ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి రేషన్ కార్డులు కావాలి అని 2014 నుంచి మొత్తుకుంటే 2016లో మీరు ఆన్లైన్లో అప్లికేషన్స్ తీసుకున్న అప్లికేషన్స్ 9,53,395 9,53,395 మెంబర్స్ ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకుంటే బీపీఎల్ పీపుల్స్కి రేషన్ కార్డ్స్ మీరు ఇచ్చింది కేవలం 6,71,012 కార్డ్స్ ఓన్లీ. ఇది మీ యొక్క విజన్. బిలో పావర్టీ లైన్లో ఉన్నటువంటి వాడికి మీరు ఇచ్చినటువంటి ఇదే ఢిల్లీ గవర్నమెంట్లో అన్నీ కూడా ఏ విద్య కానీ వైద్యం కానీ నీళ్లు కానీ వాటర్ కానీ ఇవాళ ప్రతి ఒక్కటి కూడా అందరికీ కూడా అన్ని అందాలని ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ విజన్ ఉంటే ఇవాళ మీ విజన్ కేవలం మీ ఇంటి వరకే ఉన్నదన్నది అర్థమవుతుంది. మీ కుటుంబం బంగారంగా ఉంటే సరిపోతుంది అనుకుంటున్నారు. మా బతుకు బుగ్గిపాలు చేస్తున్నారు. ఇది మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నా ఈ వార్డ్ మేకి. ఇంకా ఇవాళ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా ఒకటి అడగదలుచుకున్న ముఖ్యమంత్రి గారు, 2 రోజుల నుంచి మహిళా దినోత్సవంలో సెలబ్రేషన్స్ చేస్తున్నారు. మహిళా బంధు పేరుతోటి
మహిళా బంధు పేరుతోటి. ఎందుకు మహిళా బంధు పెట్టినారు మీరు అంటే మాకు ఫస్ట్ టర్మ్లో క్యాబినెట్ లేనందుకు మహిళలకి బంధు పెట్టినని మహిళా బంధు పెట్టినారా? రెండో టర్మ్లో కూడా మీరు రెండో టర్మ్ గవర్నమెంట్కి వచ్చినాక 73 రోజులకి క్యాబినెట్ని ఫామ్ చేసి తరువాత గవర్నర్ ఒక ఉమెన్ వస్తున్నది సిగ్గుపోతుందన్న ఉద్దేశంతో ఆ టైంలో మీరు ఒక 2 మహిళలకి క్యాబినెట్లో స్థానం ఇచ్చారు. మేమెంత అవనిలో సగం ఆకాశంలో సగం అని బాగా ఊకదంపుడు ఉపన్యాసాలు ఇస్తారు. మొన్న రాజ్యాంగం గురించి ఒక మాట చెప్పారే, మహిళలకి సమాన హక్కులు లేవు కాబట్టి రాజ్యాంగాన్ని ఎత్తివేస్తే తప్ప, రాజ్యాంగాన్ని మార్చితే తప్ప అని చెప్పారు. ఇదేనా మీరు ఇచ్చింది మాకు సమానమైనటువంటి హక్కు అని అడుగుతున్నాను నేను. ఇవాళ మహిళలకి ఎంపవర్మెంట్ ఇవ్వాలంటే గ్రామ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్లని ఇవాళ మీరు వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే మీరు ఎకనామికల్గా స్ట్రెంథన్ చేస్తారో అప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళకు మహిళలకి సాధికారత సాధ్యమవుతుంది. స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, సౌభ్రాతృత్వం ఇవాళ ఇవి ఉండి ఆర్థిక స్వావలంబనాన్ని మాకు కల్పించినప్పుడు మాత్రమే మహిళలకి సాధికారత సాధ్యమవుతుంది అన్నది ముమ్మాటికి వాస్తవం. ఈ రాష్ట్రంలో దాదాపుగా 6 లక్షల మహిళా సంఘాలు ఉన్నాయి. ఒక సంఘంలో 10 నుంచి 12 మంది ఉంటారు. అంటే దాదాపుగా 60 నుంచి 70 లక్షల వరకు మహిళా సంఘం సభ్యులు ఉంటారు. ఎస్హెచ్జి గ్రూప్లో ఇవాళ 10 లక్షలు మీరు లోన్ ఇస్తామని చెప్పేసి ఇచ్చారు. 10 లక్షల వరకు లోన్ ఇస్తామని 2018 మేనిఫెస్టోలో పెట్టారు. మీరు ఇచ్చారా ఇవాళ మహిళలకి? మీరు పోనీ ఈ దాంట్లో ఏమన్నా పెట్టారా? నేను అడిగిన ఆర్టీఐలో 5 లక్షలే లిమిట్ అని ఇచ్చారు మీరు. 5 లక్షలే. మరి నీ యొక్క మేనిఫెస్టోలో పెట్టిన 10 లక్షలు ఏమీ నేను అడుగుతున్నాను. సో మహిళల్ని మోసం చేస్తున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారికి మహిళా బంధు నిర్వర్తించేటువంటి హక్కు లేదని మరొకసారి గుర్తు చేస్తూ ఇవాళ అభయహస్తం స్కీమ్ కింద ఇవ్వాల్సినటువంటి 1075 కోట్ల రూపాయలు మీ దగ్గరే ఉన్నాయి. ఆ డబ్బులని ఇమ్మీడియట్గా ఇవ్వాలా. అసలు వాస్తవానికి ఆ స్కీమ్ మేము కంటిన్యూ చేయమని కోర్టుకి వెళ్ళాం. ఎందుకంటే దాంట్లో ఒక పెన్షన్ ఉంది, ఇన్సూరెన్స్ ఉంది, తర్వాత వాళ్ళ పిల్లలకి స్కాలర్షిప్ ఉంది. దానితో పాటు ఆ మహిళ చనిపోతే ఇమ్మీడియట్గా ఒక 5,000 రూపాయలు వెళ్ళి బీమామిత్ర సోదరులు ఇచ్చేవాళ్ళు. దాని మీద ఆధారపడి 420 మంది బీమామిత్ర ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. ఇవాళ వాళ్ళ భవిష్యత్ ఏంటి? రోడ్డు మీద వేశారు ఇవాళ వాళ్ళు. ఈ స్కీమ్ కింద 20 లక్షల మంది ఉమెన్ ఉన్నారు. ఇది నిర్వీర్యం చేశావు. చట్టం చేసినట్టు యాక్ట్ చేసినటువంటి దాన్ని అసెంబ్లీ పెట్టి దీనిని రద్దు చేశావు. ఇది గాలికి వదిలేశారు. వడ్డీ లేని రుణాలు మీన్స్ ఏంటి? ఇన్ టైంలో మీరు ప్రీమియం కట్టినట్లయితే గవర్నమెంట్ 0 ఇంట్రెస్ట్, గవర్నమెంట్ మీ ఇంట్రెస్ట్ కడుతుందని కదా అక్కడ అర్థం. మహిళలకి వడ్డీ భారం కావద్దు, ఆ వడ్డీ గవర్నమెంట్ పే చేస్తుంది, మీరు ప్రీమియం కట్టమని ఆ స్కీమ్ పెట్టారు. ఇవాళ మీరు చేస్తుందేంది? 3,000 కోట్ల రూపాయలు ఇవాళ వడ్డీ లేని రుణాల కింద ఇవ్వాల్సినటువంటిది. ఇది కూడా ఆర్టీఐ కాపీ ఉన్నది, ఇది కూడా ఇస్తాం. 3,000 కోట్ల రూపాయలు వడ్డీ లేని రుణాల కింద గవర్నమెంట్ పెండింగ్ ఉంది. ఇక మహిళలకు సాధికారత ఎక్కడిచ్చినట్టు, మహిళా భవిష్యత్ ఎక్కడిచ్చినట్టు? ఇవాళ మీరు సిగ్గు లేకుండా ఇవాళ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లను తీసుకెళ్లి మీరు ఇలా జైల్లో పెట్టారు, ముందస్తు అరెస్ట్ చేశారు. ఎందుకు చేశారు ఇవాళ అడుగుతున్నాను నేను. ముఖ్యమంత్రి గారు మన ఊరు మనబడి కార్యక్రమం చేయడం కోసం మునపడితే పోతుండు. పోయేదానికి ముందు మహిళలు ఎక్కడ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ వచ్చి దాన్ని ముందస్తుగా అడ్జేస్తారని చెప్పేసి తీసుకెళ్లి వాళ్ళని మహిళల్ని జైల్లో పెట్టి వాళ్ళు అరెస్ట్ చేశారు ముందస్తుగా. ఇదియా బంగారు తెలంగాణ? ఇదియా ఉమెన్స్ డే రోజు మీరు మాకు ఇచ్చినటువంటి గిఫ్ట్? కవితమ్మని అడుగుతున్నా నేను, నీ అయ్యకు చెప్పు ఏం జరుగుతుందో నీ రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏం జరుగుతుందన్నది. కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా అందుకనే ఇవాళ ప్రజలందరూ కూడా ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ కావాలని కోరుకుంటున్నారు. తప్పకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీని స్ట్రెంథన్ చేస్తాం. ప్రతి దగ్గరలో కూడా సోమనాథ్ సార్ ఆదేశాల మేరకు కేజ్రీవాల్ గారి విజన్ని 100% తెలంగాణలో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామని తెలియజేస్తున్నాం. మీడియా సోదరులు కూడా మాకు సహకరించాలని ఈ సందర్భంగా వేడుకుంటున్నాం వాళ్ళని. ఎందుకంటే మేము ఎంత పని చేసినా కూడా అంత తీసుకెళ్లి చూపించే బాధ్యత మీదే కాబట్టి క్షేత్రస్థాయిలో. సో ఓవరాల్గా కేసీఆర్ పెట్టినటువంటి బడ్జెట్ అంకెల గారడి బడ్జెట్ తప్ప దానిలో ఏమీ లేదు. మీరు ఇందాక నేను చెప్పిన లెక్కలన్నీ కూడా ఇచ్చిన పైసలు కూడా కేవలం 2018 ముందస్తు ఎన్నికలకు వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం ఇచ్చినవే. ఆ తర్వాత నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎస్సీ కార్పొరేషన్ కానీ, బీసీ కార్పొరేషన్ కానీ, ఎంబీసీ కార్పొరేషన్ కానీ ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వలేదు. ఎంబీసీ కార్పొరేషన్ పేరుకు 2,000 కోట్ల రూపాయలు పెట్టి 3 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టారు. ఇది ఆర్టీఐ. 3 కోట్ల రూపాయలు సిగ్గుపోతుంది. 120 కులాలకు నువ్వు ఇచ్చినటువంటిది 3 కోట్ల రూపాయలు. అంటే బిలో పావర్టీలో ఉన్నటువంటి వాడికి ఎకనామికల్గా నువ్వు స్ట్రెంత్ చేసినప్పుడే కదా అందరు కూడా ఆర్థిక అసమానతలు తొలగిపోయి అందరిలో సమాజంలో తను కూడా ఒకటిగా బతికేది. ప్రభుత్వాలు ఉన్నది ఎందుకు?
కేజ్రీవాల్ గారు చాలా క్లియర్గా రాజ్యాంగం కల్పించినటువంటి సంక్షేమ పథకాలను నిర్వర్తించడమే నా బాధ్యత అనుకున్నారు కాబట్టే ఇవాళ పంజాబ్లో రేపు మేము రావడానికి మాకు అవకాశం కల్పించింది. మా ఓట్ బ్యాంకు పెరగడానికి అవకాశం పెరిగింది. విజన్ అది ఉండాలి. సామాన్యునికి నేను ఎట్లా కనెక్ట్ కావాలి, వచ్చిన పవర్కి నేను కేవలం కాపలాదారుని మాత్రమే, ఈ ఖజానాకి నేను కేవలం కాపలాదారుని అనేది విజన్ ఉండాలి లీడర్కి. అది లేదు. నేను తింటే సరిపోతుంది, నా కుటుంబం తింటే సరిపోతుంది, 10 తరాలకు నేను విదేశాల్లో దాచుకుంటే సరిపోతుంది అన్నది కాళేశ్వరం కరప్షన్ రాజా యొక్క విజన్. థ్యాంక్ యూ. Any questions? And I want to announce कि पंजाब का जो रिजल्ट आएगा 10 तारीख को, उसके बाद आम आदमी पार्टी तेलंगाना पूरे तेलंगाना में पद यात्रा करने वाली है. तो बहुत जल्द उसकी रूपरेखा हम आपको देंगे. बट आम आदमी पार्टी तेलंगाना बहुत कमिटेड है कि तेलंगाना के लोगों को भी वो फ़ायदा पहुँचे जो दिल्ली के लोगों को पहुँच रहा है, जो पंजाब के लोगों को पहुँच रहा है. तो आम आदमी पार्टी तेलंगाना केसीआर साहब के करप्शन और इल गवर्नेंस को एक्सपोज करने के लिए पूरे राज्य में पद यात्रा बहुत जल्द शुरू करने वाली है. इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें